वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी गुरु सच्चे पातशाह साडे सतगुर, ऐसे सतगुर जेड़े के मनुखा देही विच ना होके संपूर्ण शब्द देही दे विच साडे विच हाज़र ने। ये वो सतगुर ने कि जिन्हां नूं कोई जिन्ना भी खोजी जाएगा उन्नी ही डूंघाई दे विच इन्हां दे विचों लभदा जाएगा। ये खेड गुरबाणी दी जिहड़ी है वो कलयुग दे विच उल्ट शुरू कीती है। जदों सतगुर देही दे विच आउंदे ने वो बोलदे ने ते तुसीं उन्हां दे बोले होए बचनां नूं सुण के खोजदे हो, पर हुण ये बोलदे नहीं, इन्हां नूं तुसीं खोजना है। जिन्ना इन्हां दे नाल रल के बोलोगे हुण ये नहीं बोलणगे, तुसीं बोलोगे। समझ आ गई? उदां तां सतगुर बोलदे ने, असीं सुणदे हां। हुण इत्थे खेल मेहनत दी है गुरबाणी दे विच। तुसीं बोलो ये की लिखिआ होया। ये अखरां च सिर्फ बोल रहे ने, लिपि च बोल रहे ने, भाषा विच बोल रहे ने। जे बोलना है तुसीं वेखो की लिखिआ है, की बोलदे पए ने, उहनूं बोलो ते आपदे बोल नूं आप समझो। जिन्ना डूंघाई दे विच तुसीं इन्हां नूं लिखी हुई इन्हां दी बाणी नूं बोल बोल के आपदी आवाज़ दे विच समझदे जाओगे, उन्नी डूंघाई दे विच ये अर्थ तुसीं करदे जाओगे। इन्हां दे बड़े ही सुखैन रास्ते दे नाल गुरबाणी गुरु दे विच वर्णन किया गया हर एक चीज़ का, सच का, अकथ का, त्रैगुण का, साडे घर का ते बगाने घर का। हुण सानू भगतां ने समझा दिता है कि इत्थे सारा दृष्टि का खेल चलदा। तुसीं जिहड़ी दृष्टि है उन्हों अमृत दृष्ट बनाउणा है, क्योंकि जिहड़ा मनमुख है उहदी दृष्टि का इस्तेमाल उहदे ध्यान का, सुरत का, मुख का, कन्नां का, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां का इस्तेमाल ये पंज करते हैं। ते ओह दृष्टि जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है, उहदी आप दी दृष्टि नहीं रहिंदी, वो पंजां दी दृष्टि बन जाती है। हुण कहंदे ने कि अमृत दृष्ट बनाओ। हुण अमृत दृष्ट किवें बनेगी, मनमुख की दृष्टि किवें मैली हुई हुंदी है, ये पॉइंट हुंदे ने साडे अंदर। तुसी नोट करना है, जदों तुसी रजोगुणी फुरने लवोगे या रजोगुण दे उत्ते बोलोगे तां तुसी मुख दा इस्तेमाल करदे हो। जदों तुसी तमोगुण दे पॉइंट ते बोलोगे तो तुसी मुख ते नेत्रां दा, मुख ते दृष्टि दा इस्तेमाल करोगे। ते जदों चौथे पद दे विच बोलोगे फिर तुसी वेखोगे ना मैं मुख दा इस्तेमाल कर रहा, ना मैं नेत्रां दा इस्तेमाल कर रहा, कोई दूजा आके तुहाडे मुख ते नेत्रां ते बैठ के बोलेगा। पॉइंट रजोगुण दे विच असीं सिर्फ मुख दा इस्तेमाल करते हैं, दृष्टि दा नहीं करते। साडी दृष्टि फुरनियां दे विच गुम होई हुंदी है। तमोगुण दे विच आपां देखदे हां ना, नाल आपां औखा बोलदे हुंदे हां, नाल अपना ध्यान अगले ते हुंदा। गुस्से दे विच आके, काम दे विच आके, लोभ दे विच आके अखां दा भी इस्तेमाल करोगे, मुख दा भी करोगे। जदों संत पद ते चल पए
फिर वेखोगे भी ये कोई होर ही बोली जाता जी, कथा तो असीं करते ही नहीं, मैनूं तो पता ही नहीं जी मैं कहंदा की बोल गया। क्योंकि सुन सहज में रहे समाए, जो बोले सो आपे होए। जदों सुन च समा गए, ध्यान सुन च ला लिया, रजो तमो दे पॉइंट तो चक के संत मार्ग सतोगुण ते जाके ला लिया सुन दे विच, ते फिर मालक बोलेगा। तुहाडी दृष्टि, तुहाडा मुख खत्म, मालक आ गया। फिर इसे तरीके मनमुख रजो ते तमो गुण दे विच जाके जेकर वो सतोगुण ते जांदा भी है तां वो रजो तमो गुणी भावना नाल सतोगुण ते जांदा है। कहण दा भाव जे वो सतोगुण मनमुख कमाउंदा भी है तां वो रजोगुणी मतलब आशा विलाशा तृष्णा संसी फुरने रख के कमाउंदा है। मेरा कारज पूरा हो जावे, मैनू संतान मिल जावे, मैनू पैसा मिल जावे, मेरे दुख दूर हो जाण, तां ही वो भगती करदा है। घर दे विच सुख शांति रवे जी, पर उहनूं आप दा घर नहीं पता भी तेरे घर दे विच तां है ही सुख शांति, उत्थे तो सुख शांति प्रगट करन दी लोड़ ही नहीं। तू आपदे घर दे विच जाए तां बगाना घर, ते बगाना घर जिथे विचारां दा खेल चलदा पिया है, जिहड़ा काल दे अंडर है, जिथों दे मुस्तैद पंज ने, उत्थे तू सुख शांति किवें प्रगट कर लेंगा? वो तां बणिया ही अगन तो। समझ आ गई? आ बगाने घर दे विच खुशी भालदा है, ते इह तां बणिया ही त्रै गुणा तो है, इह तां बणिया ही माया तो है। इहदा तां जिहड़ा लीडर है मेन, इहदा तां कंट्रोल ही काल दे हत्थे, ते तूं इहदे विच रह के किवें खुशी भालदा है? इत्थे दे घर दे विच सुख शांति, ते इट्टां आपां वेखदे हां कि बोल नहीं सकदियां कि कंधां बोलदियां ने, फर्श भी नहीं बोलदा, बैड भी नहीं बोलदे, आ सोफे चेयर्स आ इत्थों दे डिजाइनिंग आ पलाइयां दरवाजे कुछ भी नहीं बोलते। इत्थे काहदी सुख शांति है? तां गुरमुख ने खड़े ने, सुख शांति कित्थे भालदे जी दसो? सुख शांति कित्थे आउंदी है? ਉਹੀ बिल्डिंग है, गुरुद्वारा हुंदी है, एक उवें ही बिल्डिंग है। गुरुद्वारा किहड़ा हुंदा है? जिहड़ी बिल्डिंग दे विच सतगुर दा प्रकाश है, सच दा होवे, ते एक ਉਹੀ बिल्डिंग है, उत्थे बैठ के कोई जवारी खेलदे ने, इट्टां उत्थे लगियां ने, इट्टां उत्थे लगियां ने। पर गुरुद्वारा तो वही है जिथे सच दा उपदेश चलदा होवे। जे बिल्डिंग बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शराब पीनी है, जुआ खेलना है, ते ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਵਿਖੇਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਅਗਲੇ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤੋਗੁਣ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੋਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ ਸਵਾਸ ਜਮਾ ਕੀਤਿਆਂ ਭੂਮਲੋਕ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਬਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਮੋਗੁਣ ਤੇ ਜਮਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ 5, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? 5 ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਇਸ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, 5 ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਹਟਾਓ,
ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਰਨਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਹਿਤ ਧੁਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੰਧ ਰੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਬਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰ ਸੀਗੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਰੋਮ ਸੀਗੇ, ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸ ਰੁਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨਾ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਨੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਹਵਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਲਾਓ ਧਿਆਨ, ਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਲਦੀ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਘਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਵਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਲੋਕ ਤੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਦਾਰਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਧੁਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪੌਣ ਉਡਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਆਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।
फिर जदों थोड़ा जिहा वर्कआउट इधरों घट होया फिर ध्यान लाई फिर उतले पासे चले जिथे कला नाद चलदा पे। अंदर ही सिस्टम हुंदा कित्थे बैठना चाहुंदे हो। थल्लड़े दर ते जिथे संतां दा आसन है अनहद बाणी ते खुशबूआं रस, उपरले पासे बहना जिथे साधु दा आसन है। दृष्टि का ही खेल है, ध्यान का खेल है, ध्यान दृष्टि का ही खेल है कि उस तो तां चढ़ जाओ जिथे प्रकाश है कि एक चित हो के सुरती खत्म सच दे चरनां दे विच समा जाओ कि अपना उधर जाना सुन मंडल जिथे कथा चलती। समझ आ गई? तो वह कई बार मालक ड्यूटी ला देंगे भी सुन मंडल च आओ, उत्थे शरीर नूं एकदम खाली करो, जाओ सुन मंडल च ड्यूटी करो। ठीक है, कई बार इधर व्यापार की ड्यूटी लग गई, दर्शक बन के खेलो, सिर्फ खेलो, बोलना नहीं, देखो, दर्शक बन जाओगे, खिडारी बन के चलोगे। सो ये चीज़ है भी जो खुशबूआं चल पई, जो मर्जी खुशबू लै लो, जो मर्जी अनहद बाणी जिथे चलती पई उत्थे शब्दां च ध्यान ला के बैठ जाओ, झनकार पैंदी आ हा आनंद। जो मर्जी उतले पासे चलो, वो बंद थोड़ी ना होंगे आ बई आओ तो जी ये तो जी पहली स्टेज की पहली पुलड़ी नहीं होंगी, मतलब खुशबूआं चल पियां स्टेज कवर, अनहद बाणी घनेरे सब जो कवर, उस तो मतलब ये नहीं भी ये बंद हो गए भी वो चले सी हुण पता नहीं। आओ जिथे जे चले होंदे आ तो फिर दोबारा चलाओ जी खुशबू, जिन्नी मर्जी खुशबू लै लो। समझ आ गई? वो मतलब चलियां सीगियां पर उस तो बाद ज्यादा असीं मेहनत नहीं की, या फिर उत्थे नहीं वो चले, वो तो सगों असीं फिर पिछे आ गए हैं। जो चलियां सी ते हुण नहीं आउंदियां, वो तो थल्ले डिग गए हो। जे चलियां होण फिर तो जदों मर्जी मतलब होर सौखा करांगे। जिस तरह तुसीं एक राजे हो, तुसीं हरियाणे ते कब्जा कर लिया, पंजाब ते कर लिया, चंडीगढ़ ते कर लिया, राजस्थान ते कर लिया, गां दी गां जम्मू कश्मीर ते कर लिया जी, तुसीं वो स्टेज कवर अप कर ली। हाँ तुसीं ये कह सकते भी वो तो 2 साल हो गए जी खुशबूआं चलदियां ने, भी जे मैं हाँ फिर तुहाडा जिथे राज है, अच्छा जी चंडीगढ़ चलना है, चलो चलते हैं, अपना राज है उत्थे, आओ बैठो। ठीक है, वो तो राज हो गया ना, तो आओ जी हरियाणे चलना है, आओ अपना राज है उत्थे। ये तो कर गए असीं, जिहड़ा एरिया तुसीं कवर कर गए हो तो फिर तुहाडी समाध विच आउंदा जाएगा, मतलब इहनूं कह दिंदे ने ब्रह्म भाषा च भी जे चाहो फिर खुशबूआं हाँ कर रखियां ने कवर, लाओ जी फिर खुशबू लैके दिखाओ, लाओ ध्यान उत्थे जिथे बैठ के पहला खुशबू लई सी उत्थे आ जाओ, थल्लड़े दर ते आ जाओ, खुशबू चल पेगी। आउणी चाहिदी है ना, मतलब आईयां सी हुण नहीं आउंदियां, मतलब फिर तुसीं थल्ले डिग गए जो तो दर उत्ते आ। समझ आ गई? मैं तो ये कहना हुन्ना, मैं किते कई बारी जो गुरमत मैं यार ये किते ये ना कह दे भी रस भी साडे चलिया सी, हुण अगली कोई स्टेज दसो है ना जी, क्योंकि ये ज्ञानता बस असीं सुणीਆਂ सुणाईਆਂ गल्लां ते आपां कह दिंदे आ ना। बहुते गुरमुख हुंदे ने जिहड़ी आप दी हो ना सुणी सुणाईਆਂ पहला 5-4 कथा सुणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, साल 2 साल सुणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, फिर वो जिद्दां आप दी स्टेज वो कथा के मुताबिक दसदे आ भी असीं शायद इंप्रैस कर लईए, पर वो जिन्हें प्रैक्टिकल किया वो नहीं हुंदा इंप्रैस। अच्छा हुण आउंदियां ने, नहीं आउंदियां तो फिर सुरती थल्ले डिग गई है। जिहड़ी चीज़ तुसीं एक बारी लै ली हो फिर तुसीं जदों मर्जी लै सकदे हो, जे वो नहीं आउंदी मतलब तुसीं उस पहुंच तिकर गए सी बट नीचे आ चुके हो, क्योंकि ये खंडा ब्रह्मंडा की सैर है ना, किन्ने खंड ब्रह्मंड उपर खुशबू आ, फिर रस है। हुण जिस तरह हर रस आउंदा पहला फिक्का, अमृत आउंदा, रस आउंदा, ब्रह्म रस आउंदा, भी मतलब प्राग का इशनान होया सब तो पहला, फिर त्रिवेणी का होया जी, फिर अमृतसर का होया। ठीक है, तुसीं अंदर जाके सब तो उच्चे आत्म तीरथ के उत्ते ला लिया आसन, पर हुण ये थोड़ी ना भी फिक्का रस भी बंद हो गया। जे तुसीं फिक्का लेना चाहुंदे हो आ जाओ उस पॉइंट ते आ जाओ, उत्थे फिक्का ले लो। आ गई समझ हुण मेरी? जे तुसीं चाहुंदे हो भी जिहड़े प्राग ते इशनान पहली वारी कीता सीगा उत्थे चल के करिए, उत्थे आ जाओ। अमृतसर च नहाउणा है, उत्थे आ जाओ। ठीक है, पिछे सिल विच हरकी पौड़ी ते नहाउणा है, उत्थे चले जाओ। मतलब जो एक बारी आ गया फिर वो दोबारा उत्थे तुहानूं वो तो सगों आ गया, फिर उहदी तां निशानी है भी दोबारा हुण हर रस लै सकदे हो। मतलब वो आ गया हैगा तो उत्थे ये थोड़ी ना भी तू उत्थों निकल गया तो उदों बाद दुकान बंद हो गई है भी बस भाई वो तो निकल गया इत्थों, वो तो उत्थे ही हट है ना। समझ आ गई? सो इसे करके असीं अमृत दृष्ट बनाउणी है ते प्रैक्टिकल करके बनाउणी है। जे सुनी सुनाई होवेगी जां ला लो किसी गुरमुख की अवस्था विच बनी होवेगी, वो जिन्नी देर तक तो संगत च बैठे सी उस गुरमुख नाल रहे, उन्नी देर तक तो पूरी अवस्था सी,
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਫਿਰ ਮੰਨਣੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵਰ। ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਥੋੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਹੂਸ ਜਾਂ ਭੌਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਨਾ ਫਟ ਜਾਏ, ਪਲਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੀਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਰਕਾਟ ਵਿਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ, 40 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਏ, 80 ਦਿਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਫੁਰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਗਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਰੰਗ ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਸ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕੋ ਇੱਛੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। 4 ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੌਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂਸ ਚਾਹੇ ਅੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ 5 ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ 5 ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁਰਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਤਰਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਚਲਾਓਗੇ ਉਹ ਸੱਚ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣਗੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਜੋ, ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਨੂਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1% ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੂਸ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਰੁਸ਼ਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੇਤ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਈ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਵੇ ਮਨ। ਉਵੇਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਕਾਲ ਖੇਲ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦੇਖਣਾ, ਹਲਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਣਨਾ, ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਾਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਰਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੱਥੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ। ਜੇ ਚੌਥੀ ਸੌਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚੌਥੀ ਸੌਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰਸ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਿਖਦਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਕੱਲਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆ। ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਧੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ। ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਿੰਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸੁਣ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਲੇ 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 ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ, ਬਸ ਜੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ,
ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੇਗੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਧਰੋ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਵਿਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰੋ ਕਮਾ ਕੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਪਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ? ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾ ਲਈ ਵਿਧੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬੁਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਿਜ ਪਦ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੁੰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਥਲੜੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲਵੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਇਸ ਜੋਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਈਬੇਰੀਆ 'ਚੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਕੂੰਜਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਨ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈੜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਪੈੜਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੁੜੋ ਇੱਧਰ ਮੁੜੋ, ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਘੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਗਲਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਗਨ 'ਚ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਨਾ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਸੌ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਾਲ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੇਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਨਾਭੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਧਿਆਨ, ਲਓ ਨਾਭੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਤਾਂ ਐਸਾ, ਨਾਭੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਨਾਭੀ ਤੇ ਟਿਕਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ, ਚੌਥੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੁਰਮੁਖ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ, ਜਾ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਰੋਮ ਤੇ ਟਿਕਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾਭੀ ਤੇ ਲਾਓ, ਨਾ ਜੀ ਨਾਭੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੇਲ ਦੱਸੋ? ਕੱਚਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਤਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਤ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਧਿਆਈ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਗਾ। ਵੀ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਭਜਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਉੱਪਰ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਰ ਤਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਭਵਜਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਫੁਰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਜੇ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ। ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਜੇ, ਠੰਡ ਵਸਦੇ,
अगन तत्त वध जे, पानी वध जे, मैं तेरा पैंडा नहीं हो छड्डना। आखदे ना भी साडे तो गरमैश वध गई, साडे ठंड वध गई, सानूं जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हुण उन्ने दिन सिमरन नहीं करना जी, बुखार चढ़िया रहा 10 दिन सिमरन ही नहीं होया। जाओ तुहाडे की कहंदे ने, समुंद सागर होवे बहु खारा, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। समुंद सागर किहड़ा है भी जिन्ने मर्जी आ भवजल दे विच फुरने चलन, तिखे फुरने चलन, आप दे ही बंदे चोटां खड़ के परिवार वाले करन लग जाण ते गुरसिख लंघ के उस शब्द गुरु की सेवा करता है। फुरनियां दी नहीं सोचदा, ये बहुत भैड़े भैड़े अंदर फुरने चला देंदे आ, बाहरों चोटां करा देंदे आ, कहंदे लंघ के जाऊं मैं नहीं खड़दा। क्योंकि ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। जिवें बंदे इत्थे पानी बिना मर जांदे आ ना, उवें सिख गुरमुख बिना मर जाऊगा। इन्ना गुरमुखां नूं ते अंदरले शब्द गुरु नूं कहंदे जो मर्जी होवे, बाहर होवे अंदर होवे, असीं तां गुरमुख दा पैंडा नहीं हो छड्डना ते ना शब्द गुरु दा पैंडा छड्डना, असीं तां सेवा करांगे। आ हुंदी है सेवा। ठीक है, देखो लओ गुरबाणी किन्नी ठोक ठोक के सेध दिंदी पई आ, क्यों नहीं असीं समझदे। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ सच्चे पातशाह फिर कह ਦਿੰਦੇ ਨੇ भी इस तरीके ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਪਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਓ ਵੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧਦੀ, ਨਾ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਕਰ ਲਓ, ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖੇਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਲ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਓਗੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਪਰਪੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਪਰਪੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਪਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪਰਪੱਖ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਦ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਪੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਦ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪਰਪੱਖ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਨਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਟੇਜ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਧੋਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ
अमृत दृष्टि की है, क्रूर दृष्टि की है, मनमुख की दृष्टि ते किवें पंज बैठते हैं, उनकी दृष्टि नूं सजा मिलती है, मैली हुंदी है, दुख बनाउंदी है। जे वह भगती भी करता है तो उन्होंने करनी नहीं आउंदी। मतलब ये है गुरमत दे, जे तुसीं महाराज कहते हैं निगरे का है नाउ बुरा, चुस्त चलाकियां नाल तुसीं विधियां सीख सकते हो, पर जिन्नी देर तक गुरु वाले नहीं बने ना उन्नी देर तक नाम बुरा ही है। तो फिर महाराज कहते जदों तुसीं इस तरह निकलोगे फिर सानूं पता लगदा है। हुण जिहड़े 8 पैर बनाए ने ये तां बनाए सीगे, जिवें 8 पैर ने ना, 4 रात दे 4 दिन दे, जिन्ना 24 घंटे 3 घंटिਆਂ ਦਾ एक पैर हुंदा है, 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 पैर ने। ये 8 पैर बनाए सीगे भी पता रवे भी साडे बाहर देश दे इस धरती तो बाहर जिहड़े ने ये धरती दे समेत 8 खंड होर ने, भी 8 पैरिਆਂ तो 8 खंड होणगे ते 9वां खंड जिहड़ा वो शरीर है। मतलब 7 ग्रह जिहड़े ने बाहर ने, 8वां धरती है तो 9वां साडा शरीर है। इस करके इन्हां दे उत्ते 7 दिन भी बने हुए ने, ठीक है, 7 बाहर ने, 8वीं धरती, 9वां शरीर। इस तरीके 8 पैरे बना दिते भी 9वां शरीर है। महाराज कहते 8 पैरी 8 खंड 9वां खंड शरीर। कहते 8 पैरां ते 8 खंड ने, ये तां 8 पैर बनाए ने, 9वां खंड जिहड़ा शरीर है। ते उस शरीर विच की है, कहते जिहड़े खंड बाहर ने सारे शरीर दे विच ही मौजूद ने। दस दिता भी ये खंड बाहर भी ने, 8वीं धरती है, 9वां शरीर है, पर ये सारे शरीर च अंदर भी ने। कहते तिस विच 9 निध नाम एक भाला गुणी गहीर, इहदे च 9 निधियां दा नाम है। ते ये कहते ये जिहड़े असीं बाहर लभे ने ना, उस नाम दे विच समा के असीं ये बाहरली खोज कीती है। हुण कह दिता 8 पैरी 8 खंड 9वां खंड शरीर, भी हुण कोई पुछे भी तुहानूं की पता भी ये तुसीं किवें कह सकदे हो? कहते शरीर दे विच ही ये सारा खजाना है, तिस विच 9 निध नाम है, एक भाला है गुणी गहीर। असीं वो नाम दे विच समा के ये बाहर दी पालना कीती है, बाहर पालिया भी की खेल है, ठीक है। तां फिर गुरमुख कहंदे सीगे भी सौना कितना टाइम चाहिदा, भी जिहड़े सौण दा विधि है, भी जिहड़े तां गुरमुख हुंदे ने पूर्ण, जिहड़े सच च समाए ने, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੱਚ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਖੇਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब पूरण कोई फुरना भी किसी पासे ना सुन मंडल चो, ना शब्द ते हो, ना नाद विच हो, ना आकाशलोक विच हो, किथे भी हो, किते भी नहीं हो। इस तरीके तुसीं सुन विच जदों समाउणा है तां एक पैर दी नींद पूरी है। ये गुरबाणी चो दस्सां, एक पैर नींद वो लवो भी ना सुन मंडल च होवो, ना आकाशलोक विच, ना 10वें द्वार विच, ना त्रैगुणा दे विच। एक पैर मतलब जां तां जे तां तुहाडी अवस्था सच दी है तां सच 'च ध्यान ला लो, एक पैर नींद बहुत है। तो जे नहीं हैगी तो फिर सुन में 3 घंटे पै जाओ, वो 3 घंटे ही पूर्ण नींद है, एक जुग की नींद होंदी है, ठीक है। एक पैर एक जुग नूं संबोधन करता है, 4 पैर सुन रहिंदी है, 4 जुग सुन, 4 पैर खेल, ठीक है। बाकी मालक की मर्जी है, एक बेसिक फॉर्मेट है, एक पैर एक जुग। आप कह दें ना 4 दिनां दी जिंदगी है, तो पुछिए, मैं पुछदा हुंदा हाँ भी 4 दिन किहनूं कहिंदे ने? तुसीं कहंदे 4 दिनां दी जिंदगी है, किहड़े 4 दिन नूं कहिंदे? कह दिंदे ने 4 जुगां दी जिंदगी है, खेड के चले जाना। 4 दिन 4 जुगां नूं कहा जांदा है, 4 पैर भी 4 जुगां दी संबोधन है। एक पैर सौंगे एक जुग दे बराबर है, सौंगे जे पूर्ण विधि नाल सुत्ते हो, सुन विच जां प्रकाश विच। ते बाकी दे 7 पैर की करिए? 8 पैर ने ना, बाकी दे 7 पैर जिहड़ा है हुण 4 पैर जिहड़े रात दे हुंदे ने, एक पैर तां तुसीं पूर्ण सच विच सौ गए आउंदे विच, बाकी दे पैर जिहड़े ने उन्हां दे विच तुसीं 10वें द्वार विच भी जाना है, सुन मंडल विच भी जाना है, सिमरन भी करना है, इधर त्रैगुणा दे विच आके समदृष्टि द्वारा खेलना भी है, इधर आके कथा भी करनी है, व्यापार भी करना है, उन्हां विच इह करना है। समझ आ गया? उन्हां विच आपां इह करना है भी जे तरीके नाल सोना चाहुंदे हो, एक पैर बिल्कुल सुन च समा जाया करो, उस तो बाद जिहड़े बाकी बचे उहदे विच सच दी सेवा करया करो, बस ऐ सोना। बड़ी डूंगी गल है, समझ लियो।
ਇੱਕ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਜਾਂ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁੰਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਵੀ ਸਹਿਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਪੂਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜ ਕੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਲੈਣਾ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ, ਮਾਲਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਫਿਰ 3 ਵੱਜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਬਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜਿਆ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦਿਓਸਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਓ। ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਤੋਂ 9 ਪਹਿਲਾ, 9 ਤੋਂ 12 ਦੂਜਾ, 12 ਤੋਂ 3 ਤੀਜਾ, 3 ਤੋਂ 6 ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦਸਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਘਟਾਉਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਕੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ 10-10 ਘੰਟੇ, 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਲਓ, 5 ਕਰ ਲਓ, 4 ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੋ, 5-7 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ 7 ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੂੜੇ ਘੱਟੇ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ 7 ਭਲਾ, 7 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਚਾਹੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ 7 ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। 7 ਪਹਿਰ ਗਏ ਨੇ, 7 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਮਾਉਣਾ। 7 ਪਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਬਸ ਚਾਹੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਓ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਓ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ 7 ਪਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਪੈਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆ ਜੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ 7 ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਏ। ਬਈਏ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੂੜੇ ਘਟੇ ਰਾਸ, ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸੱਟ ਗਏ ਖਰੇ ਕੀਚੇ ਸਬਾਸ਼, ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖਸਮੇ ਪਾਸ।